Okay, so good evening, everyone. Am I audible? Okay, so guys, I hope you are doing well. You guys are safe. Okay, you are taking care of everything, your health. Okay, and because कोविडचे जे पेशंट आहे ओके त्यांची संख्या पुन्हा वाढते ओके अँड डिफरंट प्लेसेस लॉकडाऊन्स आर देअर ओके वेगवेगळ्या ठिकाणी पुन्हा voice is still waking guys. Okay, I will just reconnect. Okay, so hello guys. Actually, I think there is some problem for network. Okay, cloud atmosphere here at my location, and I think this can be a problem for today's lecture. So, am I audible? Yes, because I'm not able to see proper network connection over here. There is some issue. Okay, if it is clear, then we can proceed ahead. Let me share my screen. Okay, fine. So voice is clear to Vedant, Kadambar, everybody. Okay, all right. Yeah, voice is breaking for Vinith. Vinith, actually for other students it is okay, but you are having some problem. I will suggest you to refresh your network. Okay. If the problem is still going on for everybody, then we will not proceed our lecture. Okay. Okay. So guys, here is the textbook. We are going to start with a new fresh chapter today. The name of the chapter is Empowerment of Women and Other Work Weaker Sections. Okay. म्हणजेच स्त्रिया आणि इतर जो वर्ग आहे वीकर सेक्शन तर त्याचं सबलीकरण सशक्तीकरण. So is this screen visible? Textbook is visible to everybody? Yes, Ayush, anybody else? Okay, Kadambari. All right. So it means we can proceed ahead. Okay. Guys, माझ्या मते लास्ट टेक्स्टबुक सॉरी लास्ट लेक्चरचं एक्सरसाइज द्यायची राहिली बहुतेक. Okay, so I will give you later on. But let's start. I hope this is visible to everyone and we can start now that women had participated extensively in freedom struggle. आपला जो स्वातंत्र्य लढा आहे जो फ्रीडम स्ट्रगल आहे इंग्रजांच्या अपोजिट अगेन्स्ट द ब्रिटिश rule. Okay, so in that women have also participated. They also had participated extensively. म्हणजे मोठ्या प्रमाणात त्यांनी पण स्त्रियांनी पण आपल्या स्वातंत्र्य संग्रामामध्ये भाग घेतला होता. Women have also made important contribution in all fields in the post-independence period too. म्हणजे ज्याप्रमाणे स्वातंत्र्याच्या आधीच्या काळामध्ये स्वातंत्र्यासाठी लढा दिला त्यांनी त्याचप्रमाणे स्वातंत्र्यानंतर पोस्ट इंडिपेंडन्स नंतर पण त्यांचं योगदान खूप जास्त आहे आपल्या देशासाठी. That is why we will study this chapter as
That is what we will study in this chapter, as also the laws enacted for women and other weaker sections. ओके, तर आपण या चॅप्टर मध्ये काय बघणार आहोत? वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चॅप्टर लॉज इनॅक्टेड फॉर वुमन, म्हणजे स्त्रियांसाठी उपयोगाचे असलेले जे नियम, कायदे, ऍक्ट, ओके, आपण बनवलेत. ओके, तर ते आपण बघणार आहोत. त्याचप्रमाणे अदर विकर सेक्शन्स, म्हणजे इतर जे काही कमकुवत वर्ग आहेत समाजातला, तर त्यांच्यासाठी पण आपण बघणार आहोत. ओके ओके, सो बिफोर गोइंग अहेड, लेट मी आस्क यू गाइज if I'm audible properly or not. Am I audible properly? Okay, nice. So that's a good thing. See here, here is one box. There are 3 columns: census and number of women. So number of per 1000 men. Okay, म्हणजेच हा झाला सेक्स रेशो. व्हॉट इज दिस? दिस हे लिंग गुणोत्तर असं याला म्हटलं जातं. पर 1000 मेनच्या साठी किती फिमेल्स किंवा पर 1000 मेलच्या अगेन्स्ट किती फिमेल्स आपल्या इंडियामध्ये आहे. बघा, 1951चा डेटा आहे, म्हणजे पहिला सेन्सस. सेन्सस म्हणजे जनगणना. तर 1951 मध्ये पहिली जनगणना आपल्या देशाची झाली होती आफ्टर इंडिपेंडन्स. सो इन दॅट टाइम पर 1000 मेन हे 996, म्हणजे स्त्रियांची संख्या ही पुरुषांपेक्षा कमी होती. ओके, म्हणजे कमीत कमी आयडियल सिच्युएशन कशी असते समाजामध्ये, जेवढ्या स्त्रिया तेवढे पुरुष पाहिजे. ओके, म्हणजे per 1000 male there should be per 1000 women, but in India what was the case? See, 946 per 1000. Again, after 10 years, again next census, that is 1961, 71, 81, 91, 2001. It means you can easily see that number of women are decreasing per 1000 men in the country. Okay, and based upon this table you can draw a conclusion. What is the conclusion? That from the independence, in the post-independence period, the number of women per 1000 male or men has reduced continuously. So find out the reasons why the number of women per 1000 male in the population has been decreasing. तर यामागे कारण काय आहे की प्रत्येक 1000 माणसांमागे स्त्रियांची संख्या, दॅट इज पॉप्युलेशन, स्त्रियांची लोकसंख्या, इट इज हॅज बीन डिक्रीजिंग, कमी होत आलेली आहे. व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड दिस? सो गाइज, कॅन यू थिंक ऑन दॅट? कॅन यू थिंक ऑन दिस थिंग? Okay. What can be the reason behind decreased population of women per 1000 men? Are you able to think on that? Okay, take some time. So what can be the reason behind this? Okay, so you guys don't know. Yes, of course. The same. The reason म्हणजे तुम्हाला प्रश्नच हा विचारला की वुमनचा बर्थ रिड्यूस का झाला. ओके, सो इट इज बेसिकली आपल्याकडे भ्रूण हत्या व्हायची, म्हणजे वंशाचा दिवा वगैरे वगैरे. मुलींना जास्त मुली झाल्या तर लग्न दिल्यानंतर हुंडा द्यावा लागतो, तर त्यामुळं लोक मुली होऊन देत नसतात. ओके, पण मग ग्रॅज्युअली गव्हर्नमेंटने बेटी बचाओ बेटी पढाओ, ओके, या स्कीम चालू केल्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या.
सुकन्या समृद्धी योजना सारख्या वेगळ्या स्कीम्स सुरू केल्या. And because of that, this ratio should increase in next few years. Okay. See, when we study the condition of women in India, we realize that the roots of several of the problems they face lie in the mentality of man. ओके, म्हणजेच काय, आपल्याकडे ही पुरुष प्रधान संस्कृती आहे आपण असं म्हणतो. ओके, म्हणजेच पूर्वापार आपल्या देशामध्ये कसं चालत आलेलं आहे, घरातील मुख्य जो व्यक्ती असेल तो असेल पुरुष. याला म्हटलं जातं पुरुष प्रधान संस्कृती. महत्वाचे निर्णय हे पुरुष घेतील. ओके, सो दिस is the mentality of the men in the India. Okay, so when we study about the condition of women in India, म्हणजेच भारतातील स्त्रियांची जर आपण परिस्थितीचा जेव्हा विचार करतो, कंडिशनचा जेव्हा विचार करतो, देन वी रिअलाइज दॅट रूट्स ऑफ सेव्हरल प्रॉब्लेम्स दे फेस. म्हणजेच वुमन. तर द मॅक्सिमम प्रॉब्लेम जे वुमन फेस करत आहे, तर त्याचं रूट म्हणजे त्याचं मूळ, त्याचं कारण, रिझन दॅट लाई इन द मेंटॅलिटी ऑफ मॅन. तर ते कशामध्ये आपल्याला दिसून येतं, जो पुरुषाची मानसिकता आहे तर त्यामध्ये आपल्याला दिसून येतं. इवन इन द 21st सेंचुरी, म्हणजेच 2000 जेव्हा संपलं इयर, त्यानंतर 2001, 2, 3, 4, 5, 6 चालू झालं, आता 21 चालू आहे. म्हणजे हे झालं 21st सेंचुरी. ओके, इवन इन 21st सेंचुरी we have not been able to rid ourselves of this male centered mentality. ओके, म्हणजेच 21व्या शतकात सुद्धा we have not been able to rid ourselves of this male centered mentality. म्हणजेच पुरुषी मानसिकतेच्या बाहेर आपण आजही येऊ शकलेलो नाही. जरी आपण आज 21व्या शतकात जगत असलो, स्टील वी हॅवंट कम आउट ऑफ दिस male centered mentality of the society. Okay guys, so are you able to understand this? Okay. Vinoba Bhave made use of woman power in Bhudan movement, which he had started, placing his faith in Mahatma Gandhi's philosophy. Okay, तर विनोबा भावे मेड यूज ऑफ वुमन पॉवर, म्हणजे स्त्री शक्तीचा उपयोग विनोबा भावे यांनी केला. वेअर? इन द भूदान मुवमेंट. एक भूदान चळवळ चालू केली होती विनोबा भावे यांनी, आणि त्यामध्ये त्यांनी स्त्रियांच्या शक्तीचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग करून घेतला. ओके, अँड दॅट मुवमेंट वॉज स्टार्टेड प्लेसिंग हिज फेथ इन महात्मा गांधीज फिलॉसॉफी. म्हणजे विनोबा भावे यांनी त्यांची जी फिलॉसॉफी आहे, सो इट वॉज बेस्ड अपॉन द गांधीज फिलॉसॉफी, अँड on that philosophy they started one movement called Bhudan movement, and that movement the Vinoba Bhave made use of woman power. Okay, it means they motivated women to get participate in such a type of movement. Okay, women volunteers carried a message of Bhudan to all parts of India. Okay, so those women who were in the who participated, who volunteered themselves in a Bhudan movement, they carried the message of Bhudan server or Bhudan movement to all the parts of India. Women played a significant role in the Telangana peasant armed struggle, which challenged the rule of Nizams and the feudal system. Okay, तर गाईज आपल्याला माहित आहे तेलंगणा म्हणजेच आज पूर्वीचा आंध्र प्रदेश आणि त्या आंध्र प्रदेशला डिवाइड करून तेलंगणा हे नवीन राज्य आपण अस्तित्वात आलं भारतामध्ये. ओके, इन 2013. ओके, सो when we got independence, okay, 1947, then this region was under the Nizam's rule. म्हणजे या भागावर तेलंगणाच्या निजाम हा जो अत्याचारी राजा होता, ओके, मुस्लिम शासक, ओके, आणि त्याची जी अत्याचारी व्यवस्था होती, तर त्यांचं राज्य त्या ठिकाणी होतं. तर ते राज्य एकदम ती व्यवस्था उलथून लावण्यासाठी वुमन प्लेड अ सिग्निफिकंट रोल इन तेलंगणा पीजंट आर्म्ड स्ट्रगल.
okay, which challenged the rule of nizams and the feudal system. As their region became free from bonded labor, women also found freedom from this torment. Okay, as their region become free from bonded labor, तर त्या ठिकाणी मजुरी ही सक्त मजुरी केली जायची. स्त्रियांना मजुरीला वापरलं जायचं, त्यांच्याकडून कामं करून घेतली जायची. ओके, तर ते बंद झाल्यानंतर मग या जो काही त्रास होत होता स्त्रियांना त्यापासून त्यांची मुक्तता झाली. दे ऑल्सो फाउंड द फ्रीडम फ्रॉम दिस टॉर्मेंट, म्हणजे त्या अत्याचारापासून त्यांना त्यांची सुटका झाली. ओके, तर आपण जनरली बघितलं की स्त्रियांचं एकंदरीत योगदान कशा पद्धतीने चालू झालंय. इव्हन स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल मध्ये कसं योगदान होतं, आफ्टर इंडिपेंडन्स कसं योगदान होतं, त्यांचं योगदान कशा. ओके, तर मॅनिफेस्टेशन, आता मॅनिफेस्टेशनचं लिटरल मिनिंग काय आहे, तर थोडक्यात वुमन पॉवरचं जे अस्तित्व आहे ते ते आपण बघूया. नाव सी, women who have to face brunt of scarcity of supplies and rising prices gave a show of their strength and organization in 1972. ओके, म्हणजे काय, एकूण दुष्काळ पडतो त्या ठिकाणी सप्लाय ऑफ सप्लाय म्हणजे पुरवठा कमी झाला होता वस्तूंचा, म्हणजे किराणा झालं किंवा इतर जे जीवनावश्यक वस्तू आहे. अँड रायझिंग प्राइसेस, त्या काळामध्ये किमती पण खूप वाढलेल्या होत्या. ओके, सो व्हॉट हॅपन दॅट इन one organized themselves and they protested against the government. Okay, and they showed that we are also a power, that is the woman power. Under the leadership of socialist leader, तुम्ही बघू शकता, तर एक समाधी नेत्या होत्या. हो, सो त्याची खाली दी and he participated which came to be known as लाटणे मोर्चा. ओके, महाराष्ट्रामध्ये माहिती मराठी मधला शब्द आहे लाटणे मोर्चा. म्हणजेच स्त्रिया या सोशलिस्ट लीडर ज्या मृणाल गोरे होत्या, तर त्यांच्या लिडरशिप अंडर त्या एकत्र आल्या 1972 मध्ये मुंबईमध्ये, आणि त्यांनी एका कृतीमध्ये सहभाग घेतला. तर काय होती ते डेमॉन्स्ट्रेशन, तर ते होतं लाटणे मोर्चा. ओके, that is the rolling pin demonstration. Commodities like oil, ghee, rava, maida would become scarce just as Diwali was near at hand. म्हणजेच काय, दिवाळी आता जवळच होती त्यावेळी 1972 मध्ये, आणि त्याच पिरियड मध्ये ऑइल जो दिवाळीला खूप जास्त लागतं, घी, तूप झालं, रवा झालं, मैदा, या सगळ्या गोष्टींचा तुटवडा निर्माण झाला महाराष्ट्रामध्ये किंवा देशामध्येच. ओके, केरोसिन हॅड बिकम व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह. आणि आजकाल तुम्हा सर्वांना, तुम्ही रॉकेल पाहिलंय आहे की नाही मला माहित नाही, कारण रॉकेल जवळपास बंद झालेलं आहे. तर रॉकेल खूप महाग इन डेमॉन्स्ट्रेशन. मग काय झालं, सर्व स्त्रिया ह्या बाहेर, त्यांनी त्यांचं जे लाटणं आहे घरातून प्रत्येकाच्या ते बाहेर आणलं. ओके, अँड ते एका डेमॉन्स्ट्रेशन मध्ये पार्ट घेतला, त्यांनी त्या ठिकाणी सहभाग घेतला. दिस मोमेंट met with success and public got a glimpse of united power of women. आणि ही जी मोहीम आहे, हे जे डेमॉन्स्ट्रेशन आहे, याला एक प्रकारे सक्सेस मिळालं. त्यांनी जो मोर्चा काढला एक प्रकारे लाटणी मोर्चा, तर या मोर्चाला त्या ठिकाणी सक्सेस मिळाला, आणि या ज्या गोष्टी आहेत त्या थोड्याफार माझ्यामध्ये स्वस्त झाल्या असतील किंवा त्यांचा पुरवठा सरकारने वाढवला असेल. तर या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता की स्त्रियांची पॉवर कशी दिसली, त्या स्त्रियांच्या पॉवरचं जे अस्तित्व आहे. ओके, तर ते तुम्हाला कशा पद्धतीने परिवर्तित झालेलं दिसतं. ओके, सो दिस इज हाऊ वुमन पॉवर कॅन बी युज्ड फॉर युजफुल मॅनर्स. ओके, हाऊ वुमन्स आर ऑल्सो व्हेरी पॉवरफुल एंटिटी इन द कंट्री. ऑल राईट,
So in this moment, you have to understand that how woman power is important, how they demonstrated this power, how they proved power through. Hello, is am I audible? Oh, voice is breaking. I did not see it. Guys, my voice is still breaking. Okay, so did you understand what I taught you just now? मी आता काय सांगितलं? Okay, so guys, do one thing. I think we cannot conclude, continue today's lecture because of this problem. Okay. Okay, it is clear now, no? Okay. So guys, we will continue lecture. Okay. What we have just seen, we have seen one thing, that how woman can be powerful. Okay. Yes, am I audible now? Vinith, Ayush, Kadambari. Actually, I just muted myself because of some problem. Okay. See here, we just studied about this manifestation of woman power. Women who have to face brunt of scarcity of supplies and rising prices, gave a show of their strength as organized entity in 1972. म्हणजे 1972 मध्ये काय झालं की जे जीवनावश्यक वस्तू होत्या त्यांचा पुरवठा आणि प्राइसेस खूप वाढल्या, पुरवठा कमी झाला, प्राइसेस वाढले. मग वुमेन काय झालं, ऑलरेडी आपल्याला वाटतं स्त्रिया काही करू शकत नाही, परंतु 1972 मध्ये या स्त्रिया एकत्र आल्या अंडर द लिडरशिप ऑफ मृणाल घोरे. यू कॅन सी दिस पिक्चर. शी वॉज अ सोशलिस्ट लीडर. आणि मुंबईमध्ये त्या एकत्र आल्या, त्यांनी एक मोर्चा काढला, त्या मोर्चाला नाव दिलं लाटणे मोर्चा. बेसिकली हा कशामुळे होता, कारण दिवाळी जवळ आली होती. दिवाळी वॉज नियर हँड, and commodities like oil, ghee, रवा, मैदा, they become very scarce and very expensive. ओके. केरोसिन सुद्धा खूप महाग झालं होतं, रॉकेल. तर यामुळे त्या एकत्र आल्या आणि त्यांनी एक प्रकारे सरकारला सांगितलं की आमची पण पॉवर आहे. दे प्रूव्ड देअर पॉवर. ऑल राईट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इज दॅट क्लिअर टू एव्हरीवन? Manifestation of woman power. Okay, good. Now the next moment we will see. So this was a Latne Morcha, that is manifestation of woman power. After that, now we will see the चिपको movement. तर चिपको म्हणजेच हिंदी शब्द आहे बहुतेक चिपको. ओके, आपण बघत आता काय आहे. Another show of constructive woman power was seen
ड्युरिंग द चिपको मुवमेंट इन 1973. म्हणजे बघा 72 मध्ये ऑलरेडी आपण बघितलं की महाराष्ट्रामध्ये स्त्रियांनी एक मोर्चा काढून सरकार पुढे एक आंदोलन केलं होतं खूप मोठ्या प्रमाणात. आफ्टर दॅट मग त्याच पद्धतीचं जे मॅनिफेस्टेशन आहे वुमन पॉवरचं कन्स्ट्रक्टिव्ह. कन्स्ट्रक्टिव्ह म्हणजेच काय, ज्याचा उपयोग आहे, डिस्ट्रक्टिव्ह नाही. तर एक कन्स्ट्रक्टिव्ह पॉवर ऑफ वुमन. तर याचं आणखी एक एक्झाम्पल आपल्याला कुठे दिसून आलं, ड्युरिंग द चिपको मुवमेंट इन 1973. 1973 मध्ये एक चिपको मुवमेंट सुरू झाली होती. तर त्यामध्ये in of the Himalayas were to be cut down for commercial purposes. म्हणजेच काय, आपलं जे फॉरेस्ट आहे, फॉरेस्ट इन द फुट हिल, हिमालयन जे माउंटेन रेंज आहे, हिमालय जे काही काही फॉरेस्ट म्हणजे पाठ खाली जवळ त्याच्या, तर ते परत काय कमर्शियल पर्पज साठी, म्हणजेच काहीतरी व्यावसायिक कारणासाठी प्रायव्हेट पीपल जे आहेत तर ते काय करणार होते, दे वर गोइंग टू कट डाऊन दी ट्रीज फॉर द कमर्शियल पर्पजेस. ओके. चांदी प्रसाद भाट अँड सुंदरलाल बहुगुणा हॅड स्टार्टेड अ मुवमेंट टू प्रिव्हेंट दिस. मग दोन माणसं जे आहेत, दोन पीपल, सुंदरलाल बहुगुणा इथं तुम्ही फोटो बघू शकता, आणि चांदी प्रसाद भट. So these two people started a movement to prevent this. मग हे कट डाऊन ऑफ ट्री आहे ते प्रिव्हेंट केलं पाहिजे, ते झाडं कापता कामा नये, त्यांना जगवलं पाहिजे. याकरता यांनी एक आंदोलन सुरू केलं, मुवमेंट सुरू केले, चळवळ सुरू केली. Women followed the strategy of holding hands and encircling each tree. Okay, so now what happened? Women, those women who participated in that tree, that movement, what they used to do, उन्होंने क्या किया, त्यांनी ऍक्च्युली जो झाड असेल त्या झाडाला जाऊन डायरेक्ट विळखा घातला स्वतःच्या हाताने. त्यांनी ही स्ट्रॅटेजी किंवा पद्धत त्यांनी ती अडॉप्ट केली, जेणेकरून जे ट्री आहेत तर त्यांना कोणी कापू नये. ओके. वुमन फॉलोड द स्ट्रॅटेजी ऑफ होल्डिंग हँड्स अँड encircling each tree, as their method consisted of protecting the tree by embracing it. The moment came to known as चिपको मोमेंट. म्हणजेच काय, थोडक्यात हिंदीमध्ये आपण जर विचार केला तर वो जो स्त्रियां महिलाएं जो थी वहां पर, वो क्या कर रही थी, वो उस पेड़ को जाकर चिपक रही थी, अपने हाथों से उसे पकड़ रही थी. तो इसके लिए इस मोमेंट का नाम, ओके, बिकॉज ऑफ दिस मोमेंट ऑल्सो नोन एज चिपको मोमेंट. मग या मोमेंटला नावच चिपको मोमेंट असं देण्यात आलं. ओके. वुमेन टूक पार्ट इन इट लार्ज नंबर्स. ओके. स्त्रियांनी यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतला. वुमन हॅड अ बिग रोल टू प्ले इन द ऍग्रिकल्चर इकॉनॉमी ऑफ दिस रिजन. म्हणजेच काय, ज्या रिजन मध्ये वृक्षतोड होणार होती, फॉरेस्ट कटिंग होणार होती, त्या रिजन मध्ये ऍग्रिकल्चर फील्ड मध्ये स्त्रिया मोठ्या प्रमाणात काम करत होत्या. गौरा देवी वॉज ऍक्टिव्हिस्ट who created this awareness among the women with the help of सुदेशा देवी अँड बचनी देवी. बघा, आता स्त्रियांनी यामध्ये पार्टिसिपेट घेतलं म्हणजे कोणतरी लीडर असणारे, स्त्रियांचे ऍक्टिव्हिस्ट असणारे, कार्यकर्ता असणारे. तर गौरा देवी या ठिकाणी फोटो बघू शकता, यू कॅन सी द पिक्चर ओव्हर देयर. सो गौरा देवी वॉज ऍक्टिव्हिस्ट, कार्यकर्ते होते एक, अँड शी क्रिएटेड द अवेअरनेस about this Chipko movement among the women. Okay, so that women will get motivated and they will get participated in that. Okay, so this happened, and again Sudesha Devi and Bashini Devi helped Gaura Devi to create the awareness among the females in that particular area. So because of this, Chipko movement was also successful movement, and here you can easily see how woman power has proved themselves, and a manifestation of this power has uh, this is one of the example of that manifestation of woman power. All right, so I think you are clear about this Chipko movement also. Is my voice breaking? Okay,
So, do you understand this Chipko movement? How women showed their power in Chipko movement? Who were major leaders in this movement? Who were the female leader? How they help? How they created awareness among the women? Okay, anybody having any doubt here? Okay, no doubt. Now the next movement म्हणजेच काय? दारू विरोधी चळवळ म्हणजेच दारूबंदीसाठीच्या चळवळी स्त्रिया करतात. ओके, आपल्याला माहित आहे एखाद्या गावामध्ये जेव्हा दारूबंदी होते त्यावेळी काय स्त्रियांनी त्या ठिकाणी मोर्चा काढलेला असतो, गव्हर्नमेंटकडे मागणी केली असते की आमच्या गावात हे दारूचं कोणत्याही प्रकारे दुकान नकोय, कोणत्याही प्रकारे आमच्या गावामध्ये जे व्यसन आहे ते लोकांना लागता कामा नये. ओके, तर बघूयात आपण 1992 मध्ये in Andhra Pradesh, a movement was started against the drinking of alcohol. ओके, म्हणजेच 1992 मध्ये आंध्र प्रदेशामध्ये एक चळवळ सुरू झाली. ही चळवळ कशाच्या विरुद्ध होती? ही चळवळ होती ड्रिंकिंग ऑफ द अल्कोहोल, म्हणजेच दारू पिण्याच्या विरुद्ध. लोक जे व्यसन करत होते दारू पिऊन, ओके, तर त्यामुळे कुटुंबाच्या कुटुंब उद्ध्वस्त होतात, कुटुंबाच्या कुटुंब संपतात, कुटुंबातील स्त्रियांना मुलांना त्रास होतो. कारण जेव्हा घरातील व्यक्ती एखादा मोठ्या प्रमाणात अल्कोहोल कंझ्युम करून येतो, दारू पिऊन येतो, त्यावेळी त्याचे मानसिक संतुलन बिघडलेलं असतं. मग त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारच्या महिलांना व बालकांना वेगवेगळ्या अत्याचारांना सामोरे जाऊ लावू शकते. So for that purpose in 1992 in Andhra Pradesh, this movement was started against the drinking of alcohol. It received a good response in other states too. मग आंध्र प्रदेशातील स्त्रियांनी ज्या मुवमेंट चालू केल्या तर हे बघून इतर स्टेट मधील जे लोक आहेत त्यांचा पण त्यांना रिस्पॉन्स मिळाला, त्यांचा पण त्यांना प्रतिसाद मिळाला चांगल्या पद्धतीने. When the head of a household dies an untimely death due to addiction of alcohol, म्हणजेच वेन हेड ऑफ हाऊसहोल्ड म्हणजेच एखाद्या कुटुंबाचा प्रमुख, कुटुंब प्रमुख डाईज अँड अनटाइमली डेथ, म्हणजेच काय डाईज ऑफ अनटाइमली म्हणजेच काय अकाली मृत्यू. जर घरातील एखाद्या कुटुंब प्रमुखाचा अवेळी मृत्यू झाला ऑफ ड्यू टू ऍडिक्शन ऑफ अल्कोहोल, कामुळं कशामुळं तर दारूच्या व्यसनामुळं जर घरातील कुटुंब प्रमुखाचा अकाली मृत्यू झाला, बिकॉज ऑफ दॅट व्हॉट हॅपन्स द फॅमिली फेसेस अ सिरियस क्रायसिस विच अफेक्ट्स वुमन द मोस्ट. मग यामुळे काय होतं, जी फॅमिली आहे त्या फॅमिलीला मोठ्या प्रमाणात एक संकटाचा सामना करावा लागतो, गंभीर संकटाचा सामना करावा लागतो. अँड इन दॅट हु इज अफेक्टेड मोर, वुमन इज अफेक्टेड मोर. आणि त्यामध्ये सगळ्यात जास्त परिणाम कोणावर होतो, त्याचा वाईट प्रभाव कोणावर पडतो, तर तो पडतो घरातील स्त्रीवर. ओके, ड्यू टू अल्कोहोलिझम दे हॅव टू डील विथ एक्स्ट्रीम सॉरो अँड पॉवर्टी. म्हणजेच काय, या अल्कोहोलिझम मुळे म्हणजेच या दारूमुळं, दारूच्या व्यसनामुळं घरातील स्त्रियांना मोठ्या प्रमाणात दुःख, सॉरो म्हणजे दुःख आणि गरिबीचा सामना करावा लागतो. This movement got the support of anti-Iraq movement in आंध्र प्रदेश. मग या मुवमेंटला, ही जी काही अँटी लिकर मुवमेंट चालू झाली आंध्र प्रदेशामध्ये, तर तिला एक अँटी अरॅक मुवमेंटचा पण एक सपोर्ट भेटला. आता अँटी अरॅक मुवमेंट काय आहे हे बघावं लागेल मला सुद्धा. आय एम ऑल्सो नॉट मच अवेअर अबाउट दिस. ओके, द रिझल्ट ओके ऑलराईट. म्हणजे देशामध्ये अल्कोहोल तर होतं, पण एक आणखी एक प्रकारचं अल्कोहोल होतं वेगळं. तर या दोन्ही ज्या मुवमेंट आहेत ते एकत्र आल्या. ओके, सो अँटी अल्कोहोल मुवमेंट अँड अँटी अरॅक मुवमेंट दे सपोर्टेड इच अदर. And because of that, what happened? As a result of government policy, after that government
passed created a policy that is a locally produced alcohol dealers set up shop in every town and village. ओके ओके. सो गाईज यू नो व्हॉट, आपल्या सरकारला जो महसूल मिळतो तो या जो अल्कोहोल वगैरे विक्री जी होते महाराष्ट्रामध्ये झाला इतर स्टेटमध्ये, तर त्यातून महाराष्ट्राला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. त्यामुळे सरकार काय करतं, सरकार अशा गोष्टींना सहसा बंद करत नाही. ओके. मग आंध्र प्रदेशमध्ये पण सरकारची एक पॉलिसी होती, गव्हर्नमेंट पॉलिसी. बिकॉज ऑफ दॅट व्हॉट हॅपन, जे त्या ठिकाणी लोकली अल्कोहोल प्रोड्यूस करणारे जे डीलर्स होते, तर त्यांना काय परमिशन भेटली, त्यांना परमिशन भेटली दॅट दे कॅन सेट अप शॉप इन एव्हरी टाउन अँड विलेज. म्हणजे ते प्रत्येक गावात आणि प्रत्येक शहरामध्ये त्यांचं जे दारूचं शॉप आहे ते टाकू शकतात, असं त्यावेळी गव्हर्नमेंटची पॉलिसी होती. द पुअर लेबरिंग पीपल बिगेन टू गेट ऍडिक्टेड टू अल्कोहोल. पण यामुळे काय झालं, जे गरीब लोक होते तर ते या अल्कोहोलला ऍडिक्टेड झाले, त्यांना दारूचे व्यसन लागले. ऍट द सेम टाइम अ लिटरसी प्रोग्राम वॉज बिंग रन इन विलेजेस ऑफ द स्टेट्स. आणि याच टायमाला स्टेट्स मध्ये, इंडियाच्या गावागावांमध्ये लिटरसी प्रोग्राम म्हणजे साक्षरता अभियान त्या ठिकाणी चालू होतं. द सीतामा काठू कथा, ओके, सीतामा कथा, आपली सीता जी आहे, सीताज स्टोरी वॉज नरेटेड ॲज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम. म्हणजे लिटरसीचा प्रोग्राम ज्या ठिकाणी चालू होता त्या विलेजमध्ये, तर त्या ठिकाणी सीता कथा ही म्हटली जायची, नरेट केली जायची, सांगितली जायची ॲज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम. इट वॉज स्टोरी ऑफ अबाउट सीता who creates awareness among the people of a village and gets alcohol to be banned from the village. सीता म्हणजे ही रामाची सीता नाही, ओके, आपली श्रीरामाची सीता नाही, सीता नाही. तर ही एक सीता एक काल्पनिक गोष्ट आहे, त्यामधील एक स्त्री आहे, एक पात्र आहे. तर त्या स्टोरीमध्ये काय असतं, सीता हू क्रिएट अवेअरनेस अमॉंग द पीपल ऑफ अ विलेज अँड गेट्स अल्कोहोल बॅन फ्रॉम दी विलेज. मग हे पात्र काय करतं, ते गावातील स्त्रियांमध्ये एकंदरीत अल्कोहोलच्या बद्दल एक अवेअरनेस क्रिएट करतं की हे कसं वाईट आहे, आपल्या कुटुंबांना कसा धोका आहे याचा. ओके. आणि शेवटी ही जी दारू आहे, तर ती अल्कोहोल जे आहे ते बंद करणं तिला सक्सेसफुली त्या ठिकाणी त्यात यश मिळतं. ओके. बॅन म्हणजे दारूवर बंदी येते. इन 1992 3 youths of Dubuganta. Okay, so Dubuganta is a village of Nellore district in Andhra Pradesh, drowned in a lake in a state of inebriation and died. म्हणजेच काय झालं, 1992 मध्ये 3 जे जवान लोक आहे किंवा एक तरुण लोक आहेत, आपण म्हणून 3 youth. ओके. तर ते कुठनं बिलॉंग करत होते, तर दुगुगंटा या ठिकाणी हे 3 जे तरुण आहेत त्या ठिकाणी ते राहत होते, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट मध्ये, आंध्र प्रदेशमध्ये. परंतु त्यांनी काय झालं, ते एका तळ्यामध्ये बुडून गेले. ओके. इन अ स्टेट ऑफ इनलिबरेशन. म्हणजेच काय, एकदम त्यांनी अगोदर दारू पिली, ओके, अल्कोहोल कन्झ्युम केलं, त्यांनी ड्रिंक केलं, त्यानंतर ते नशेमध्ये आले. ओके. आणि नशेमध्येच ते एका तळ्यामध्ये जाऊन बुडाले 3 जण. ओके. ऍट दिस स्टेट, ओके, ऍट दिस इन्स्टन्स the women of village come together and forced the closure of orak shops. पण यामुळे काय झालं, गावातील स्त्रिया संतप्त झाल्या. ओके. कारण दारूचे जे दुकान आहे गावामध्ये, तर गावातील लोक त्याला ऍडिक्टेड होतात, त्याला व्यसनी पडतात, त्याला बळी पडतात. ओके. त्यामुळे मग या जेव्हा ही घटना झाली, 3 जे लोक आहेत, 3 जे तरुण आहेत, ते दारूच्या नशेच्या आहारी एका तळ्यामध्ये बुडाले. मग या स्त्रिया एकत्र आल्या. ओके. आणि त्यांनी काय केलं, फोर्सफुली त्यांनी जो अरॅक शॉप म्हणजेच अल्कोहोल शॉप होते त्या गावामध्ये ते बंद केले. द रिपोर्ट ऑफ दिस न्यूज इन द लोकल न्यूजपेपर हॅड इट्स इफेक्ट ऑन मेनी अदर विलेजेस. मग जेव्हा ही बातमी पेपरमध्ये छापून आली, प्रिंट होऊन आली, तेव्हा आसपासच्या लोकांच्या ज्या स्त्रिया आहेत आसपासच्या गावांच्या, तर त्यांच्यावर पण याचा खूप परिणाम झाला, एक प्रभाव पडला. ओके. द मोमेंट स्प्रेड टू एंटायर स्टेट. आणि असे करता करता, एक एक गाव करता करता, एक एक जिल्हा करता करता, संपूर्ण आंध्र प्रदेशमध्ये ही अँटी लिकर आणि अँटी बरॅक मुवमेंट चालू झाली.
and the government had to adopt a strict policy against the sale of alcohol. आणि याचमुळे काय झालं, गव्हर्नमेंटने एक पॉलिसी बनवली कडक मध्ये, एक स्ट्रिक्ट म्हणजेच कडक धोरण बनवण्यात आलं. कशाविषयी? तर अल्कोहोल दारू विक्रीविषयी एक कडक धोरण यावेळी बनवण्यात आलं. कारण ही अँटी लिकर मुवमेंट ही खूप मोठ्या प्रमाणात संपूर्ण आंध्र प्रदेशामध्ये पसरली. ओके. आणि त्याला लीड कोणी केलं? तर ही सगळी मुवमेंट आहे ती महिलांची होती. ओके. प्रत्येक गावामध्ये ही मुवमेंट होती महिलांची, स्त्रियांची. Everybody, voice is not coming. Okay, guys. So I think we have to stop for today here because network is not that much good today. Okay. But I hope that till now you have understood everything. आतापर्यंतच समजलंय का सर्वांना? अँटी लिकर मुवमेंट, चिपको मुवमेंट, आफ्टर दॅट लाटणे मोर्चा. ओके. तर याचंच रिव्हिजन करा तुम्ही सर्वजण आज. आपण एक 10-1 मिनिट अगोदरच लेक्चर थांबवतो, 10-15 मिनिटं. परंतु कोणाला काही प्रॉब्लेम यामध्ये? ऍक्च्युली हे एकदम स्टोरी टाईप आहे. ओके. तर तुमच्या लक्षात पण राहील सगळ्या गोष्टी. इट इज लाईक अ स्टोरी, आणि स्टोरी जेव्हा आपण सांगतो, ऐकतो, तेव्हा ती आपण विसरत नाही सहसा. तर तोपर्यंत सर्वांना गुड नाईट, टेक केअर टिल नेक्स्ट लेक्चर. ओके. बुधवारपर्यंत सर्वांना गुड बाय. So guys, you can leave the class for today. Hello Vedant. Hello Vineet, you can leave the class.